दुनिया भर में बैठे पंजाबियों ਨੂੰ अहमद रज़ा ਦਾ सलाम सत श्री अकाल नमस्ते दोस्तों। अज असी लाहौर तो बहर निकल के खास तौर पर असी एक ऐसी महान हस्ती दे नाल मिलन आए हैं जिन्हां दा पंजाबी ते ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कम है बल्कि मौजूदा हालात नूं अगर देखिए तो वह भी उन्हें नज़र दे विच रहिंदे ने। मेरी मुराद है एहसान बाजवा साहब। एहसान बाजवा साहब गखड़ वाली डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और तहसील पसरूर है, उत्थों के रहने वाले हैं। और जिस तरह मैं पहले दस चुका हूँ कि पंजाब पंजाबी की कोई चीज़ ऐसी नहीं जी नज़र तो उजल रहे। सो करतारपुर का जोड़ा एक साढ़े विचकार दोनों मुल्कों के विचकार पाकिस्तान और इंडिया के विचकार एक गलबात चली। असी बहुत पहले शायद मैं और बाजवा साहब का तुहानूं याद होवे कि असी कुछ साल पहले कोई बहुत ज़्यादा असी वीडियो शेयरिंग की, इस बारे असी आवाज़ चुकी। दुनिया भर के पंजाबियों नूं असी बेनती की कि ये पीस प्रोसैस जिहड़ा है इसनूं अगे वधाओ। ये किसी का बिल्कुल सिखां दा एक धार्मिक पॉइंट है, लेकिन उहदे नाल नाल ये दोनों मुल्कां दे विचकार दुनिया भर दे विच जिहड़ा पंजाबी डायस्पोरा है, पंजाबी कौम है, उन्होंने भी ये नेड़े लियाण दे विच एक अहम किरदार अदा करेगा। सो असी ये नहीं कहते कि वो सारी कोशिश साडी ही सी, लेकिन उहदे विच अगर वो कोई जे बहुत ज़्यादा वो घड़ा भरिया गया प्यार मुहब्बत का तो उहदे विच एक कतरा साडे वल्लों भी सी, और वो शैरीनी का कतरा अज अगे वध के दोनों मुल्क बिल्कुल एक दूसरे दे नाल मिल रहे हैं। और बाजवा साहब तो असीं पुछांगे कि इस चीज़ नूं किवें वेखदे हैं और मौजूदा हालात दे विच जो इंडिया और पाकिस्तान दे पिछले दिनों बने रहे हैं, क्या कोई इस नूं ये डैमेज तो नहीं कर पाएंगे या कि ये उस तो अबव चीज़ है, ये होके रहनी है जी। एहसान बाजवा साहब। हाँ जी, पूरे जग दे सारे पंजाबियों नूं एहसान बाजवा दा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी आयां नूं। प्यारे मित्रों, दोस्तों, भैन भराओ, गल ये है कि कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां ने, कुछ कदम ऐसे हुंदे ने जिहड़े अगां पुट्टे जाण ते पिछा नहीं जा सकते। मैं समझना करतारपुर लांघे दा वो कोई बड़ा अजीम आदमी सी जिन्हें ख्वाब वेख्या, पहला सुपना वेख्या उन्हें, और उहदे ते फिर गलबात चलदी 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 इत्थे अपड़ गई। असी भी अहमद रज़ा साहब दे नाल रल के पंजाबी प्रचार वालों उहदे च सीर पाई, जिन्हें जो गया सां वो गल नूं अगे टोरिया। मैं समझना कि पिछले दिनां जो इंडिया पाकिस्तान दे नाल होया या इंडिया ने पाकिस्तान नाल कीता या इन्हां कीता, असल मसला उहदे च कोई उन्हां दे इलैक्शन डिप्लोमेसी है, लेकिन जिथों तक लांघे दा काम है, मेरा ख्याल है कि इन्हें हुण अगे जाना है, इनू कोई डक नहीं सकेगा। और इस वक्ती जिहड़ी ये थोड़ी जी बदमज़गी है या बेसवादी है, ये इनू लांघे दे काम नू रोक नहीं सकेगी और ये अगे जाएगा। और ये लांघे दे नाल जरूरत इस गल दी है कि इंडिया पाकिस्तान तजारत करन, आपस च मिलन गिलन, आपस च मामलात बेहतर करन। हुण जिहड़ा सी पैक तो बाद नवां पाकिस्तान का जिहड़ा सिलसिला बन रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ तजारत पूरी दुनिया 'ਚ होनी है पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ, रूसी रियासतां ਦੇ ਨਾਲ, चीन ਦੇ ਨਾਲ, रूस ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ हिंदुस्तान भी हिस्सेदार बने। और हिस्सेदार बनेगा तो ਉਹਦਾ भी फायदा होएगा। ਜ਼ਾਹਰ है कि असी अगर मौत की सौदागरी करांगे या तो फिर पब्लिक भुखी मर जाएगी, और पब्लिक नूं बचाउण वास्ते, पब्लिक का ढिड भरन वास्ते, पब्लिक नूं तालीम देण वास्ते, पढ़ाई देण वास्ते, उन्हां दी सेहत देण वास्ते जरूरी है कि असी ये जिहड़ी वार मैंटैलिटी है, ये जिहड़ी हर वेले कुबुद्धपुणे दी सोच है, इनू छड्ड के ते अगे वधीए और असी लोकां दे हत्थां 'च खेडना छड्ड दईए। भावें वो कोई इंडियन सरकार है या पाकिस्तान दी, तो उन्होंने इंडियन सरकार नूं भी पहला इंडिया का मफाद वेखना चाहिए, इंडिया के लोगों का मफाद वेखना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार नूं भी पाकिस्तान के लोगों का मफाद फायदा वेखना चाहिए कि लोग भलाई किहदे च, और लोग भलाई इहदे च है कि असी तजारत करिए, असी मिलिए गिलिए, आवाजाही वधे। बल्कि मैं तो सरकार पाकिस्तान की अगे बेनती करांगा कि ये सिखां दा खासकर वीज़ा जिहड़ा ख़त्म कर देण, ताकि उन्हां दे जिहड़े मजहबी इत्थे मकामात ने सारे, वो जदों चाहण इत्थे आके ते यात्रा करन, बाहर दे मुल्कां वाले भी ते इंडिया वाले भी। और बाकी अगर कोई उस तरह का बंदा आउंदा तो ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी इदारे होंदे ने इसे काम वास्ते कि उहदी ध्यान श्यान रखने वास्ते। लेकिन अगर वीज़ा बिल्कुल ख़त्म करता जाए सिखां दा
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਮੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 90% ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10% ਲੋਕ ਮੁxtਲਿਫ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਇਤਲਾਤ ਔਰ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਇਤਲਾਤ ਔਰ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੜਾ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਹਨ ਜਾਂ 17 ਹਨ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪੱਖੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖੋ ਕੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਯੂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਹਿਮਦਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਉਹ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਜੋਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵਾਈ ਜੋਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥੀ ਕਾਜ ਕਰਕੇ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਯਾਨੀ ਨਾ ਰਵੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ